व्यासेश्वर भगवान की जय। समस्त ब्रह्मांड मालिक आज इंद्रना अनुज बनी આવ્યા છે। देवता बधा अदितिना पुत्रो छे। वामन भगवान पण अदितिनो ज पुत्र छे। चालता चालता भृगु कच्छ तरफ आवे छे। वामन भगवानना चरण स्पर्शथी पुलकित बनीने धरती पोतानी कठोरता छोड़ीने कोमળ બનવા માંડી છે। आकाशनी अंदरना वादळो जाणे छत्र होय एम छायो बनीने साथे चालता थया छे। वामन भगवान बलिराजाना यज्ञमां आव्या। द्वारपाळे जईने समाचार आप्या के महाराज आपना यज्ञमां अनेक संतो ऋषि मुनिओ परमहंसो पधार्या छे, पण आजे एक अद्भुत संत आव्या छे। जल्दी थी आप पधारो। बलिराजाए वामन भगवानનું સ્વાગત કર્યું। यज्ञ મંડપમાં પધાર્યા। આસન આપી વામન ભગવાનને બેસાડ્યા। જેમ સૂર્ય ઉગે અને તમામ નક્ષત્રો ઝાંખા પડી જાય એમ મોટા મોટા મહાત્માઓ બધા બેઠા હતા, પણ ભગવાન વામન પધાર્યા અને સૌનું તેજ ઝાંખું પડી ગયું। बलिराजा ने एम थयुं कि आ कोई व्यक्ति नहीं, पण आ साक्षात सूर्यनारायण भगवान व्यक्तिનું रूप लईने आज मारा यज्ञमां पधार्या छे। बलिराजा बहु प्रसन्न छे। 99 यज्ञ परिपूर्ण कर्या छे। 100मो यज्ञ चाले छे। अनेक ऋषि मुनिओ परमहंसो मारे त्यां पधार्या, पण कोईनुं तेज आटલું નથી। बलिराजाए भगवानનું पूजन कर्યું। विद्यावलीए पाणी रेड्યું। बलिराजाए भगवानना चरणों धोया। चरणामृत लीधું, माथे चढ़ाव्યું, बधाने माथे छाट्યું અને પાપનો નાશ કરવાનું એવું પરમાત્માનું ચરણોદક માથે ચડાવ્યું અને હાથ જોડીને નિજ સૌભાગ્યની પ્રશંસા કરવા બલી બોલ્યા, મહારાજ आपनु स्वागत छे। आप मारे त्यां पधार्या। हूँ एम मानु छुं के पृथ्वी उपरना समस्त ब्राह्मणोनुं तप मारे त्यां आजे आपना रूपमां शरीर धारण करीने आव्युं छे। आजे मारुं कुळ पवित्र थयुं। आजे मारो यज्ञ परिपूर्ण थयो अने आजे मारा पितृओने मुक्ति थई। ईश्वर आंगणे पधारे एटले 3 वस्तु थाय। पितृओनो मोक्ष, कुळनी पवित्रता अने यज्ञनी पूर्णता। प्रभु आज्ञा करो आपनी शी सेवा करी शकूं। प्रभु आपने शुं आपूं? धेनु मांगो, धन मांगो, सुवर्ण मांगो। आपने प्रणववानी इच्छा होय तो सारी कन्या साथे लग्न पण करावी आप्या। भगवाने कह्યું, बलि तू आम बोले एमां જરાય નવાઈ नहीं, कारण के तारा पिता कोण? तो कहे छे कि विरोचन जेवो कोई दानी थयो नहीं। तारा दादा कोण? तो के प्रहलाद जेवो कोई भक्त थयो नहीं। प्रहलाद नो प्रेम एवो के भगवान ने स्तंभ मांथी प्रगट थवुं पड्युं अने तारा दादाना पिताना परदादा जेवो कोई शूरवीर नहीं। हिरण्यकश्यपुनी शौर्य, प्रहलादनी भक्ति अने विरोचननी उदारता, ए त्रणोनो तारामां समन्वय थयो छे। हूँ ताराथी प्रसन्न छुं। बलिराजाने थयुं आटला नानाने बधुं जाणे। हाथ जोड़ीने कह्युं, तमो तो हजी उगीने ऊभा थाओ छो अने मारा दादा अने मारा पिता अने एना पिता ए बधाने जाणो। भगवान मनमा कहे, कारण के हूँ तारा बापा, एना बापा अने एना बापा अने एना बापा ए बधानो बाप छुं। पण प्रत्यक्ष कहूं, बलि अमारा जे यजमानो होय एना विषे अमारे जाणवुं पड़े। मारा गुरु महाराजे मने बधुं ज कह्युं छे। सारू सारू महाराज, तमे बहु सरस बोलो छो।
તમે બોલો છો તે બહુ મીઠું લાગે છે. બોલો, તમારી શી સેવા કરું? બીજું તો કઈ ન જોઈએ. અને હું તો રહ્યો બ્રહ્મચારી. મારા ગુરુ મહારાજે તો કહ્યું છે કે અગર સુખી થવું હોય તો તને જે કંઈ મળે એમાં સંતોષ માનજે. જે મળે એમાં સંતોષ રાખવો એ ભક્તિનું લક્ષણ છે. અને બ્રાહ્મણનું તેજ તો એનાથી જ વધે છે. બટુકજી આગળ બોલ્યા, આજે એવું થયું કે એક જગ્યા પર બેસી હું સવારના સંધ્યા વંદન કરતો હતો. ગાયત્રી મંત્રના જાપ કરી રહ્યો હતો ત્યારે જેની ભૂમિ હતી એ માણસ ત્યાં આવ્યો અને મને કહ્યું કે હે મહારાજ, અહીંથી ઉઠી જાઓ, આ ભૂમિ મારી છે. મેં કહ્યું, ભાઈ, મારે ક્યાં તારી ભૂમિ લઈ જવી છે? હું કઈ તારી ભૂમિ થોડો લેવા માટે અહીંયા આવ્યો છું. બસ આટલા મારા જાપ પૂરા થઈ જવા દે એટલે હું ઉઠીને જતો રહીશ. પેલો ન માન્યો. નહીં, ઉઠી જાઓ અહીંથી, ભૂમિ મારી છે. અરે પણ સંધ્યા તો પૂરી કરી લેવા દે. નહીં, ઉઠો અહીંથી, મારે કામ છે. એટલે મારે ઉઠીને ચાલી જવું પડ્યું. ભલી ત્યારથી અમે એમ થઈ ગયું કે આપણી પોતાની 3 ડગલા જમીન હોય તો બેઠા બેઠા સંધ્યા, વંદન, જપ અને તપ તો ત્યાં કર્યા કરીએ. બસ હું બેસી શકું ને, મારા પૂજાપાના વાસણ રહે, તર્પણ થાય, હોમ થાય, બસ એટલે હું તારી પાસેથી બીજું કંઈ નહીં, બીજી કોઈ વસ્તુની ઈચ્છતો પણ નથી અને આશા પણ નથી. ફક્ત મારે તારી પાસેથી 3 ડગલા જમીન જોઈએ છે. બલિરાજા કહે છે, પ્રભુ, હે બાળક, તારી ઉંમર નાની છે, હું તો બલી છું. તું માગી માગીને 3 ડગલા માગીશ? હજી તારે કઈ બીજી વાર મારી પાસે માગવું હોય તો તું વિચારી માગી લે. બલીને ખબર નથી કે જે માગવા માટે આવ્યો છે એ જ અખંડ બ્રહ્માંડનો માલિક છે. મંદ મંદ ભગવાન મનની અંદર હસ્યા કરે છે. ભગવાન કહે છે કે હે બલી, મેં 3 ડગલા તારી પાસે માગ્યા છે, પણ તને ખબર નથી કે પહેલું ડગલું મૂકીશ એટલે પાતાળમાં જઈશ, બીજું ડગલું મૂકીશ એટલે સ્વર્ગમાં જઈશ, પણ 3જું ડગલું મૂકવા માટે તારી પાસે જગ્યા નહીં હોય. બલિરાજા મનમાં વિચાર કરે છે કે હજી મારી પાસે કઈ માગી લઈએ. શુક્રાચાર્યજી બલિરાજાના ગુરુ વિચાર કરે છે કે આટલો નાનો બાળક આટલો તેજસ્વી કઈ રીતે હોઈ શકે? આ કોઈ દેવનો અંશ હોવો જોઈએ. શુક્રાચાર્યજી મહારાજ પોતાની આંખ બંધ કરી અને ધ્યાન ધરે છે. ધ્યાનની અંદર ખબર પડે છે કે ઓહો, આ તો અખંડ બ્રહ્માંડનો માલિક છે અને એ જ વામન સ્વરૂપની અંદર અહીંયા આવ્યો છે. અને એ બલિ પાસે જે ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રલોક પડ્યું છે તે છોડાવવા માટે તો અહીંયા આવ્યો છે. બલિને કહે છે કે બલિ, તું અહીંયા મારી પાસે આવ, મારે તારી સાથે વાત કરવી છે. શુક્રાચાર્યજી મહારાજ બલિરાજાને બોલાવે છે એમની પાસે. બલિરાજાને કહે છે કે હે બલિ, આ કોઈ સામાન્ય બ્રાહ્મણ નથી. મેં ધ્યાન વડે જોયું છે કે આ અખંડ બ્રહ્માંડનો માલિક છે. તું એને ના પાડી દે કે મારે તમને કઈ નથી આપ્યું. બલિ કહે છે
કે હું વચને બંધાઈ ગયો છું અને આ મારો 100મો યજ્ઞ છે અને કદાચ જો એ જ પરમાત્મા આજે ભગવાનનું રૂપ લઈ અને મારી પાસે માગવા આવ્યા છે તો આનાથી બીજી કઈ ખુશીની વાત હોય કે ભગવાનને મારા માટે ભિક્ષુક બનવું પડ્યું. તો જ્યારે ભગવાન પોતાના ભક્તની લાજ બચાવવા માટે જો એક ભિક્ષુકનું રૂપ ધારણ કરી શકતા હોય તો એ મારા ને તમારા માટે શું શું ન કરી શકે. પણ મારું ને તમારું મન છે ને એ વિચલિત છે. પેલા ડગલાની અંદર અતળ વિતળ સુતળ રસાતળ મહાતળ અને પાતાળમાં જાય છે. બીજું ડગલું ભરવા જાય છે ભૂલોક ભોર્ગલોક સ્વર્ગલોક જનલોક મહલોક તપલોક અને સત્યલોક સુધી જાય છે. નીચેના 7 લોક ઉપરના 7 લોક એટલે કે 14 લોકની વચ્ચે આવેલું આ બ્રહ્માંડ છે. ભગવાને 2 ડગલાની અંદર આખું બ્રહ્માંડ લઈ લીધું. બલીને કહે છે કે બલી તું કહેતો હતો ને કે 5 વર્ષનો દીકરો તારે જે માગવું એ માગી લે. માગી લીધું છે, તારી પાસેથી બ્રહ્માંડ લઈ લીધું, નીચે સુધી પાતાળ સુધી પહોંચ્યો છું, ઉપર સ્વર્ગ સુધી ગયો છું. હવે કે ત્રીજું ડગલું મૂકું ક્યાં? ત્યારે બલી વિચાર કરીને કહે છે કે હે પ્રભુ, તમે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છો, અખંડ બ્રહ્માંડના માલિક છો. 2 હાથ જોડી ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભુ, ત્રીજું ડગલું તમે મારા મસ્તક ઉપર ધારણ કરાવો. ભગવાન ત્રીજું ડગલું બલિરાજા ના મસ્તક ઉપર મૂકે છે. ત્યારબાદ બલિરાજાને ખૂબ આશીર્વાદ પ્રદાન કરે છે. બલિ સ્વયં સમર્પિત થઈ ગયો એટલે અહંતાની પણ અહંકારનો પણ ત્યાંથી ત્યાગ થયો. ભગવાને પોતાના ભક્ત બલિની અહંતા ને મમતા બંને દૂર કરી આ એક કાકરે ભગવાને 2 પક્ષી માર્યા. સામાન્યતા ભગવાન પરિત્રાણા સાધુનામ અને વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ છે માટે આવે છે, પણ અહીં તો દેવોનું કાર્ય કરવા આવ્યા છે. તો બલિના ઉપર પણ અનુગ્રહ કરવા જ આવ્યા છે. ત્રીજું ચરણ ભગવાને બલિના મસ્તક ઉપર પધરાવી બલિને પાતાળે પહોંચાડી દીધો અને બલિને પોતાનો દાસ બનાવી ભગવાન